बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुहानू दर्शन करवाने आ उदासीन आश्रम डेरा जोड़ियां वाला पिंड फेरूमान जिला श्री अमृतसर साहब, जिथे धन धन बाबा सुंदरदास जी, धन धन बाबा मेजदास जी, धन धन बाबा नारायण प्रकाश जी, स्वामी मोहन मुनि जी, श्री महंत संतोष मुनि जी की याद विच अते ब्रह्मलीन महंत ईश्वरनाथ जी की पहली बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन महंत बरिंदर मुनि जी, समूह संगत, देश विदेश की संगत, समुचे सेवादारी सहयोग नाल करवाए गए समागमों मौके आरंभे पाठां की लड़ी के भोग पाए गए। दूरों दूरों बड़ी गिनती में संगतां पुज के अस्थान ते नतमस्तक होईयां ते अपना जीवन सफला किया। सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है। संत का संग बड़ पाकी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है। संत का संग बड़ पाकी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है। पार जाते हैं हर को नाम, पार जाते हैं हर को नाम, पार जाते हैं हर को नाम, पार जाते हैं हर को नाम। काम तीन हर हर गुण काम, काम तीन हर हर गुण काम, काम तीन हर हर गुण काम। संत का संग वड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है। संत का संग वड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, संत की सेवा नाम ते आई है।
दुख लथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा। संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम ध्याये। संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम ध्याये। नाम की महिमा संत हृद वसै। 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 संत परताप दुर्त सब नसै। 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 संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम ध्याये। संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ आवर न होए। 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 नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। 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 संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम ध्याये। संत का संग बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम ध्याये। संत की सेवा नाम कोई है बड़ा मेरा में भलाई। कोई है बड़ा
राम लिवलाई कोई है बड़ा जिने 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 राम लिवलाई राम लिवलाई राम लिवलाई राम लिवलाई राम लिवलाई आगे राम लिवलाई राम लिवलाई राम लिवलाई जिने राम लिवलाई राम लिवलाई जिने राम लिवलाई राम लिवलाई जिने राम लिवलाई कोई बड़ा जी जिन्ने राम लिवलाई कोई है बड़ा जिन्ने राम लिवलाई कोई है बड़ा जिने 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 राम लिवलाई धन जन्म परवार धन जन्म परवार सफल सतगुर सेवया सफल सतगुर सेवया सफल सतगुर सेवया सफल सतगुर सेवया धन जन्म परवार 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 सफल सतगुर सेवया सफल सतगुर सेवया सफल सतगुर सेवया सफल सतगुर सेवया धन जन्म परवार 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 जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना बिसरे जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना बिसरे से पुरख सुजान से पुरख सुजान से पुरख सुजान से पुरख सुजान कुल उधारे अपना सुजन होवे परमान कुल उधारे अपना सुजन होवे परमान सुजन होवे परमान सुजन होवे
परवान सो जन होवे परवान सो जन होवे परवान तन जन्म परवान तन जन्म परवान तन जन्म परवान तन जन्म परवान सफले सतगुर सेवया सफले सतगुर सेवया सफले सतगुर सेवया सफले सतगुर सेवया तन जन्म परवान तन जन्म परवान तन जन्म परवान तन जन्म परवान तन जन्म परवान। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਪਰੰਤ ਮਹੰਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਜ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਹੰਤ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ, ਸੰਤ ਨਿਵਾਸ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੰਤ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹੰਤ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਜਗਮਾਹੀ ਜੋ ਦਰ ਪੈ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੀਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਵਾਵੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਚੋਰ 5 ਠੱਗ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੂ ਨਗਰੀ ਤਾਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਖ ਬਰੇਕਾ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, समय नहीं कमाने कहांगा सारी संगत नूं गुरमुख प्यारा नूं तो गुरमुखो ईर्खा दुई द्वैत नफरत चुगली निंदा ईर्खा इतना चीज़ों से बच के एक मन चेतक होकर परमेश्वर नूं याद कराया करो, सिमरन कराया करो, महापुरुषों संगत कराया करो। किसी नूं बुरे भले शब्द नहीं बोलने चाहिए। सो महापुरुषों दसे मार्ग भगवान बाबा श्री चंद महाराज जो साधु जन हुंदे हन, किसी भी जाति किसी भी कौम किसी मजहब किसी भी देश किसी भी समय स्थिति से क्यों ना आते जां आते रहणगे। इस संसार के कल्याण हित संसार के भले वास्ते आते हैं। सो अज भी साडे देखो अज इस स्थान पर महापुरखों की कितनी कृपा। सो आप सब संगत दर्शन करो, महापुरुषों दर्शन करो। सो महापुरुषों दसे जो उपदेश हैं उसको आप अपने मन में वसाना है, मन में वसा के अपने जीवन को सफल बनाना है। इस दलदल के अपने बाहर निकलना है। ईर्खा दुई द्वैत नफरत चुगली निंदिया सो आदि विकारों तो अपने बचना है। सो बाबा श्री चंद साहब महाराज चेतू नगरी तारू ग्राम आलख बरका सिमरो नाम जो साधु जन होंगे संत जन होंगे हैं, ये नगर में चेतन करते हैं, जागृत करते हैं। सो सतगुरु बाबा श्री चंद महाराज इस स्थान की कृपा बनाई रखना, आप सब संगतां की मेहर प्राप्त रखना, चढ़ती कला बख्शिश करना। इस पावन पवित्र स्थान डेरा जोड़ियांवाला विखे धन धन बाबा सुंदरदास जी महाराज, धन धन कोई संतोख मुनि जी महाराज और साडे सत्कारयोग गुरभाई महंत ईश्वरानंद जी महाराज जी की पहली वर्षी के संबंध दे विच इकत्तर होकर जुड़ बैठे हाँ। क्योंकि महापुरुष जन्म मरण तो रहत होंदे ने, जिस तरह साडे सत्कारयोग महंत महात्मा मुनि जी महाराज कह रहे सी, क्योंकि महापुरुषों का जन्म किस दे लई हुंदा है। जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन परसों लैन मिलाए। क्योंकि महापुरुषों का जिहड़ा आगमन हुंदा है वो परोपकार दे लई हुंदा है। क्योंकि वो करदे की ने इस मातलोक ते आके ਉਹ आप नाम जपते ने और संगतां नूं नाम जपाउंदे ने। क्योंकि जिथे महापुरुष बैठते ने वो धरती तीर्थ आ जाते ने सारे 68 तीर्थ जह साध पग धरे तह बैकुंठ जह नाम उचरे। जिथे महापुरुषों के चरण पधार जाते हैं उत्थे 68 तीर्थों का महत्व आ जाता है और वो धरती बैकुंठ के तुल हो जाती है जिथे उस प्रभु परमात्मा का नाम जपया जाता है। क्योंकि वो महापुरुष आप नाम जप के और संगत नूं नाम जपा के अपनी श्वासा की पूंजी नूं भो के संसार तो चले जाते हैं। क्योंकि साधु कदे भी मरदा नहीं। ये अपना पंज भौतिक शरीर ज्यों जल में जल आए घटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना उस जोत दे विच मिल जाते हैं।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਨਗਰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੰਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੂਤ ਸਪੂਤ ਕਰੇ ਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜੈਸਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭੇਜੇ ਜਿਉ। ਸੱਜਣੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨਦਾਨ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਪੁੱਗਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸਵਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਐਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਐਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਆ ਉਹ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸੰਗ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦੁਵੇਸ਼, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂ। ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਦਿੱਤਿਆ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਤੱਕਿਆ ਕਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕਰੋ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਆਪ ਖੜਕਾਵੇ ਸੱਜਣੋ श्री गुरु नानक देव महाराज जी वंश धन धन बाबा श्री चंद जी लक्ष्मी दास जी उद्भव धर्मदास जी फिर बेदी वंश अज भी जिहड़ा संसार दे विच जीवित है अज भी उन्हां दी कुल है उसे तरह सिमरन भजन बंदगी करार कर रही है ते करा रही है मैं एक गल अज कहनी जरूर चाहांगा क्योंकि तरह तरह दी कथा वाचका तो तरह तरह दी कथावां पता तरह तरह दी गल्लां अजकल सानू सुनन नूं मिलदियां ने बड़े बड़े प्रचार भी पता नहीं उन्हां नूं बुद्धि ऐदां दी बख्शती परमात्मा ने या जान बुझ के ऐदां दी ओह गल्लां करनियां शुरू कर रखियां सज्जनों श्री गुरु नानक देव महाराज जी सारी जिंदगी उन्होंने लोक भलाई दी लोकां नूं सिमरन कराउण दे लई जिहड़े कुराहे पए राजे सी महाराजे सी ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਉੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲਾਲ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਸ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ परमात्मा की कृपा हुई उत्थे जाके डिग्या जिथे धन धन बाबा श्री चंद जी अपनी समाधि ला के भजन बंदगी ते तपस्या कर रहे सन बाबा जी की अख खुली वेख्या कि एक जख्मी जानवर आके उन्होंने कोल डिग्या अपने कमंडल चो पानी के छिट्टे मारे अगे देखते की है कि लक्ष्मी चंद जी आ रहे हैं दौड़े दौड़े आके जो आस में भरावां दा मेल होया मिले एक दूजे नमस्कार की है ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ दुष्ट लोग ने उन्होंने आधार करने वास्ते उन्होंने बुद्धि बदलने वास्ते साडा जीवन होया साडा एक कर्म नहीं अज तो बाद ये नहीं करना तेनों इहदा भी लेखा देना पऊगा लेखा देना पऊगा ते सज्जनों
ਅਜਿਹੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਸੱਜਣੋ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਤ ਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਰਵਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ। ਚੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਟਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੈ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ। ਉਹ ਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਲੋਮਾਤ ਲੋਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ 45 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਜੋ ਫੁੱਲ ਵੇਲ ਦੇ ਦੇਖ ਸੀ ਜੱਟ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸੀ ਜੱਟ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸੀ ਜੱਟ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਓ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨੀਰ ਜਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨੀਰ ਜਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨੀਰ ਜਦੇ ਉਲੜਨਾ ਬਚਨ ਮਿੱਥਿਆ ਮਨਾ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਾਣ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਗ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ ਆਹਲਿਆ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਲਾ ਆਹਲਿਆ ਤਾਰੀ ਸੇਲਾ ਆਹਲਿਆ ਤਾਰੀ ਚਾੜੀ ਬੀਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਾਣ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਾਣ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੀਲਣੀ ਜੋ ਵੇਰਾ ਵਾਂਗੂ
भिलनी जो बेरा वांगू भिलनी जो बेरा वांगू तोड़े खरबूजे जी तोड़े खरबूजे जी तोड़े खरबूजे जी जट ने पंड बन लई संतानू पूजे जी संतानू पूजे जी संतानू पूजे जी मौड़ा दा भीम आखदा मौड़ा दा भीम आखदा नमो निर्वाण जी संतां दी बाणी हुंदी राम दा बाण जी संतां दी बाणी हुंदी। इन्हां समागमां मौके महंत शांतानंद जी बीरोके, महंत रमेश मुनि जी तलवंडी, महंत इंद्रदास जी दुलमा, महंत सुखदेव मुनि जी मानसा, महंत पुरुषोत्तम दास जी मानसा खुर्द, महंत राम मुनि जी शेरों, महंत जीवन मुनि जी सराय खास, महंत हरिदास जी तरन तारण, महंत गौतम मुनि जी बनवालीपुर, माता गुरबख्श देवी जी बल्लड़वाल, महंत गोपाल दास जी अमृतसर, महंत महात्मा मुनि जी खैरा बेट, महंत सरबन दास जी फिरोजपुर, महंत राजू दास जी करीरवाली, महंत रविंदर दास जी ब्रह्म बूटा अमृतसर, संत सुरेश मुनि जी अमृतसर, महंत नरमल दास जी लोपो, महंत रैंक मुनि लच्छा बधी समेत अनेका महापुरुष पुजे। दवा दी तूड़ी सारे रोगां दी दवा साधु जग विच आउंदे जग तारने दे लई 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 पापी बंदियां दा जन्म सुधारने दे लई खोटे बंदियां दा जन्म सुधारने दे लई पापी बंदियां दा जन्म सुधारने दे लई खोटे बंदियां दा जन्म सुधारने दे लई साधु मंगदे सदा सरबत दा भला हुंदी साधुआं दी तोड़ी सारे रोगां दी दवा हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे रोगां दी दवा हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे रोगां दी दवा नाम जपदे जपाउंदे साधु रब दे प्यारे 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 खड़े जिमीं आसमान बस इन्हां दे सहारे 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 जिथे बैठदे न जा शोभा पाउंदी ओ जगह हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे रोगां दी दवा हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे रोगां दी दवा हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे रोगां दी दवा आओ असीं भी नानू सीस अपना झुकाइए आओ असीं भी नानू सीस अपना झुकाइए आओ असीं भी इन्हां नूं सीस अपना झुकाइए आओ असीं भी इन्हां नूं सीस अपना झुकाइए चुक कदमां दी खाक मथे अपने नूं लाइए चुक कदमां दी खाक मथे अपने नूं लाइए चुक कदमां दी खाक मथे अपने नूं लाइए चुक कदमां दी खाक मथे अपने नूं लाइए। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। निर्वाण प्रीतम दास महाराज की जय। निर्वाण बाबा सुंदर दास महाराज की जय। आज का दिन बहुत ही पावन पवित्र
हर साल की तरह इस साल भी उदासीन आश्रम डेरा जोड़ियाँ वाला पिंड फेरूमान में हर साल की तरह मनाया गया। आश्रम के वर्तमान गद्दी नशीन महंत वीरेंद्र मुनि जी महाराज की देख रेख हेठ समस्त देश के कोने कोने से खट दर्शन साधु समाज इकट्ठा होया। रात में भी दीवान सजाए गए। महाराज जी के इतने बड़े प्रोग्राम करने का एक ही उद्देश्य होता है कि चेतो नगरी तारो गांव अलख पुरुष का सिमरो नाम। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरबाणी दे नाल जुड़ सके, नाम सिमरन दे नाल जुड़ सके, इतने बड़े महान परोपकार के समागम करवाने का सिर्फ तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। इस करके सारे संतों के चरणों में बेनती है, सारे सेवादारों से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपया करो, सेवा करया करो। अपने जीवन का गोविंद मिलन की एहो तेरी बिरिया, ये बेला आपानू परमात्मा के सिमरन करने की, गोविंद से मिलन के लिए मिली हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत करिए, सेवा करिए, अपना लोक सुखी परलोक सोहेले, नानक हर प्रभ आप ही मेले। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पावन पवित्र ਸਥਾਨ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਡੇਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 6 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ NRI ਵੀਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦਾ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹੰਤ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾਸ, ਮਹੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਹੰਤ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। 3 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਰੁੱਖ ਕੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, 41 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰੰਭ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੰਤ ਬਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਮਹੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 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 ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ 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 ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਪੁੱਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਸੇ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ
ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ। ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। तेरा जीवन सफल हो जावे संग कर साधुआं दा। तेरा जीवन सफल हो जावे संग कर साधुआं दा।